আচ্ছা, সেই ডিসব্যালেন্স যদি থেকে নিয়ে গাড়িটা চালাই তাতে অনেক কিছু এফেক্ট আছে, যেমন সাসপেনশন আসতে পারে, আচ্ছা, ফুয়েল এফিশিয়েন্ট কমতে পারে, আচ্ছা, চালিয়ে গাড়ি আপনি আরাম পাবেন না, স্মুথলি যাবে না। ওকে। তো ব্যালেন্সিং একটা স্টিয়ারিং এরও হ্যাঁ অনেক রকম প্রবলেম আছে। আপনি চালাচ্ছেন দেখবেন তো ববলিং হচ্ছে, হাইওয়ে যাচ্ছেন দেখবেন ববলিং হচ্ছে। তো এখন যা টেম্পারেচার দুপুরের দিকে একটু প্রবলেম হচ্ছে, তখনই কাস্টমার আসছে। ঠিক, বেসিক্যালি কনডেন্সার জাম হয়ে যায়। আচ্ছা, আর কুলিং কয়েল এভাপোরেটর যেটা আছে ওটাও জাম হয়ে যায়, যার জন্য কুলিং এফিসিয়েন্সিটা একটু কম হয়, টেম্পারেচারটা কম হয়। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে ওগুলো খুলে সার্ভিস করে গ্যাস চার্জ করলে আচ্ছা, প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। মারুতির যেটা রেট মানে এমজিপি যে স্পেয়ারস মারুতি জেনুইন পার্টস যে রেট, ওই রেটটাই আপনি আমাদের এখানটা পাবেন। আচ্ছা, একদম একদম পারফেক্ট রেট। এটা মানে অল মানে ভারতবর্ষ মানে যে মারুতির যে ডিস্ট্রিবিউটর মারুতি যে স্পেয়ারস যে রেট, ওই রেটটাই এখানে একদম। सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे कैसे हैं सर? कैसे आप? अच्छा, मैं ठीक हूँ सर। वैसे आज तो बहुत सारे नए दोस्त देख रहे हैं और ये मारुति का ऑथराइज सर्विस सेंटर है। जी जी। यहाँ का लोकेशन अच्छे से समझा दीजिए। लोकेशन आप दो तरीके से आ सकते हैं। हाँ बता दीजिए। आप साउथ से आएंगे तो राजबीरी, अच्छा, राजबीरी से कालीघाट, कालीघाट से अब जो मेहर्स का जो पूजा होता है, हाँ हाँ, तो अगोनी पार्क, अच्छा, वहाँ पे सीधे आके 17 बस स्टैंड। अब न्यू अलीपुर बेहाला से आएंगे तो तारतला होके एकदम चित्ला 17 बस स्टैंड। तो लोकेशन मिडिल में, अच्छा, साउथ के लिए। अगर आप कोना एक्सप्रेस से आएंगे तो आपको सेकंड हुगली ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक। उसके बाद आपको पीटीएस के सामने से आपको भवानी भवन होके आपको चित्ला आना पड़ेगा। अच्छा, ये लोकेशन इजी लोकेशन है एकदम। जो लोग मतलब सेकंड हुगली ब्रिज से आ रहे हैं उसके लिए 15 मिनट्स, जो लोग साउथ से कहीं भी आ रहे हैं उसके लिए भी 15 मिनट्स, ज्यादा कुछ टाइम का फर्क नहीं होता। अच्छा, That's it. वाह, वेरी गुड सर। ये जो आप लोगों का जो ये वर्कशॉप है, ये कितना दिन पुराना है, कितना पुराना हुआ है? See, it's almost 33 years. 33 years। 33 years। सुनिए, लास्ट वीडियो में बोले थे, मैं आपको बोला था कि जब मारुति का कॉन्सेप्ट डीलर पॉइंट्स और मास से शुरू हुआ था, जी जी, तभी हम लोग का मास लिया गया, ओके, ऑथोराइज सर्विस स्टेशन। ठीक। उसके बाद एडेड बोनांजा है, और उसके बाद हम लोग का एरिया में अवार्ड मिला, रीजनल में अवार्ड मिला। उसके बाद हम लोग ईस्ट में कैलकाटा पड़ता है, तो ईस्ट में हम लोग अभी भी सर्विस लोड एक दूसरा तरफ होता है, CSI इंडेक्स एक दूसरा तरफ होता है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स में हम लोग अभी भी नंबर 1 में। वाह, वेरी गुड। ये है। अच्छा, और हम लोग का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है नेक्सा लेने का। अच्छा, अगर हम लोग ठीक से मेंटेन करें अपना सर्विस, अपना क्वालिटी, अपना ग्रोथ, सब स्पीयर में काम करना पड़ता है ना। तो वो जो अगर हो सके तो मे बी इन द अपकमिंग डेज वी विल हैव द नेक्सा आउट। वाओ, वेरी गुड। सर्विस सेंटर, नेक्सा का भी सर्विस सेंटर लेने के लिए रेडी है सर लोग। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे, जब लेंगे तब नेक्सा का भी। सर क्या क्या काम होता है यहाँ, थोड़ा बताइए। लास्ट वीडियो में आपने देखा पूरा काम होता है, जितना भी काम एक गाड़ी का हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंश्योरेंस टू पेट सर्विस टू एक्सीडेंट डेंटिंग, अच्छा, एनी काइंड ऑफ क्लच ब्रेक, सबका काम मारुति का A to Z काम, A to Z काम। वाह, वेरी गुड। दिस इज द बिजनेस, वन डे एट अ टाइम, यू हैव टू गिव एवरी डे मोटिव। राइट, ये सोचना चाहिए कि आज ही दिन तुम्हारा लास्ट दिन है। तो जो करना है तुमको आज ही करना है, आज करना है। सिंपल सा। वाह, वेरी गुड। तो शुरू किया जाए सर। श्योर, चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। प्लीज। मैडम नमस्कार। নমস্কার ম্যাডাম, ফার্স্ট অফ অল বলুন যে এটা কি ডিপার্টমেন্ট? এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের হুইল অ্যালাইনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। অ্যালাইনমেন্ট করা হয় হুইল। আচ্ছা আচ্ছা, সমস্ত গাড়িরই করেন? হ্যাঁ, সমস্ত গাড়িরই অ্যালাইনমেন্টটা করা হয়। অ্যালাইনমেন্ট করা হয়। আচ্ছা ম্যাডাম, অ্যালাইনমেন্ট অ্যাকচুয়াল কেন করায়, মানে মানুষ কি কারণে করাবে? আচ্ছা, আমি তো অফিশিয়াল দিকটা দেখি, তো এর জন্য স্পেশালি আমাদের যে অ্যালাইনমেন্ট দেখেন উনি ভালো বোঝাতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, নমস্কার। নমস্কার, আমি তপন দাস, আচ্ছা, টেকনিশিয়ান। স্যার একটু এই ডিপার্টমেন্টটা সম্পর্কে যদি বলেন, একটা মানুষ অ্যালাইনমেন্ট কেন করাবো, একটা গাড়ির অ্যালাইনমেন্ট করানো প্রয়োজন কেন? একদম ঠিক বলেছেন।
অ্যালাইনমেন্ট কেন করবে একটু যদি বলেন। অ্যালাইনমেন্ট অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা গাড়িরই করা উচিত, তার কারণ একটা গাড়ি যখন রান হয়, রান হলে সবই তো টায়ার, এগুলো সব রাবারের আইটেম, রাইট। অনেক সময় হাওয়া কম বেশি আগ্রাউন্ড করে টায়ারের একটু ডিসব্যালেন্স হয়। আচ্ছা, সেই ডিসব্যালেন্স যদি থেকে নিয়ে গাড়িটা চালাই তাতে অনেক কিছু এফেক্ট আছে, যেমন সাসপেনশন আসতে পারে, আচ্ছা, ফুয়েল এফিশিয়েন্ট কমতে পারে, আচ্ছা, চালিয়ে গাড়ি আপনি আরাম পাবেন না, স্মুথলি যাবে না। ওকে, তো ব্যালেন্সিং একটা হ্যাঁ অনেক রকম প্রবলেম আছে। আপনি চালাচ্ছেন দেখবেন তো বাবলিং হচ্ছে, হাইওয়ে যাচ্ছেন দেখবেন বাবলিং হচ্ছে। তো টায়ারের জন্য এগুলো ন্যাচারালি একটু হয়, তাই এগুলো একটা শিডিউল টাইম হয়, সেই টাইমের মধ্যে এগুলো করিয়ে নিলে গাড়িটা খুব পারফরমেন্স ভালো হয়। আচ্ছা, ওকে, অল ওভার গাড়িটা চালিয়ে তখন আপনি খুব মানে আরাম পাবেন বা মজা পাবেন যে হ্যাঁ গাড়িটা আমি চালাচ্ছি। আচ্ছা, যার কারণে প্রত্যেক আপনি আপনার 10,000 তো হয় না, 10, 15, 20 একটা শিডিউল টাইমের মধ্যে আপনাকে অ্যালাইনমেন্ট 15,000 এর মধ্যে যদি সবথেকে বেটার পারফরম্যান্স দেবে একটা গাড়ি, একদম সুন্দর। আচ্ছা, এর জন্য তো মাইলেজের এফেক্ট, শুধু মাইলেজ এফেক্ট, তার সাথে টায়ারের একটা লংজিভিটি বেড়ে যায়। রাইট, রাইট। যেটা একটা টায়ার এখন 40,000, 50,000 চলে, সেটা দেখবেন ওটা আরো 5,000, 7,000 বেড়ে গেছে, বেশি বেশি। যদি আপনি প্রপারলি ট্রিটমেন্টের মধ্যে মানে অ্যালাইনমেন্ট, ব্যালেন্সিংও আছে তার মধ্যে আছে, ব্যালেন্সিং আছে, আমি দেখাবো। আচ্ছা, সেই ব্যালেন্সিংও করে অ্যালাইনমেন্ট করলে প্রপার সিস্টেমের মধ্যে গেলে আপনার চালিয়েও যেমন মজা পাবেন, লংজিভিটিও বাড়বে, ফুয়েল এফিশিয়েন্ট টোটাল সিস্টেমটা আপনার ঠিক থাকবে। সাসপেনশন তো অবশ্যই ভালো লাগে। একটা দেখুন, যদি টায়ার ব্যাকা চলা করে সাসপেনশন, তার উপর টায়ারটা লেগে রয়েছে, ঠিক ঠিক ঠিক। এবার যদি টায়ারটা ব্যাকে যত সাসপেনশনের উপর তো এফেক্ট আসবে, ঠিক ঠিক। সেই জন্যই এগুলো টাইম টেবিল একটু করে নিলে ভালো হয়। আচ্ছা, আমাদের অ্যালাইনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অবশ্যই সবাইকে বলবো যে যারা এইসব ভালো করে শুনুন, রাইট, একটু টাইম টেবিলে অ্যালাইনমেন্ট গুলো একটু অ্যালাইনমেন্ট উইথ ব্যালেন্স। আপনি এবার বলুন কতক্ষণ সময় লাগতে পারে একটা গাড়ি আসলে? একটা গাড়ি অ্যালাইনমেন্টের জন্য অ্যালাইনমেন্ট প্লাস ব্যালেন্সিং যদি করায় দুটো মিলে আমাদের 1 আওয়ার, 1 ঘন্টার মতো টাইম লাগে আমাদের টাইম। আচ্ছা, এরপরে বলুন অফিসিয়ালি আপনাদের কত খরচা হতে পারে, মানে যদি অ্যালাইনমেন্ট করানো হয়? অ্যাপ্রক্স ব্যালেন্সিং নিয়ে অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে খরচা আপসে আমাদের 1300 টাকার মধ্যে চলে আসে অ্যাপ্রক্সিমেট। এর মধ্যে ইনক্লুডিং ওয়েট গুলো থাকে, শুধু যে লেবার সেটা না, ওর মধ্যে ওয়েটের উপর একটা চার্জেস চলে আসে। আচ্ছা আচ্ছা, গাড়ির ওয়েটের উপর টাইম টেবিল যদি এগুলো করে নেওয়া হয়, গাড়ির পারফরমেন্স আপনি সব থেকে বেটার পাবে, এবং টায়ার লংজিভিটি বাড়বে, ফুয়েল এফিশিয়েন্ট বাড়বে, সাসপেনশনও লংজিভিটি থাকবে, রাইট, এবং কমফোর্ট ড্রাইভ, গাড়িটা আপনি চালিয়েও মজা পাবেন, হাইওয়ে যান, যেখানে খুশি যান, দেখবেন এক্সটেন্টার এরম করছে না, রাইট, মানে একটা স্মুথনেসটা চলবে, মানে চালিয়ে আপনি মানে কত আনন্দ পাবেন চিন্তা করতে পারবেন। বাহ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ, এটা একটু সবাইকেই বলে দেওয়া, একটু টাইম টেবিল এগুলো করে নেওয়া। বাহ, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। নমস্কার স্যার। ফার্স্ট অফ অল, এসি তো গরমকালে খুব এসেন্সিয়াল জিনিস, এটা যে কোনো গাড়ি, আর বিশেষ করে কলকাতাতে যারা গাড়ি চালাই আমরা সবাই জানি উইদাউট এসি আপনি চলতে পারবেন না, একবারে খোলাখুলি কথা। ওভারঅল জিনিসটা এই ডিপার্টমেন্টটা সম্পর্কে যদি আমাদেরকে একটু বলেন তাহলে খুব সুবিধা হয়। এখন যা স্যার টেম্পারেচার চলছে, কুলিংটা একটু কমই হচ্ছে। হ্যাঁ, বেসিক্যালি কিছু কিছু অনেকদিন পর এখন অনেকেই প্রবলেম না হলে এসিটা সার্ভিস করাতে তৎপরতা চায় না, রাইট, একদম। তো এখন যা টেম্পারেচার দুপুরের দিকে একটু প্রবলেম হচ্ছে, তখনই কাস্টমার আসছে। ঠিক, বেসিক্যালি কন্ডেন্সার জাম হয়ে যায়। আচ্ছা, কুলিং কয়েল এভিপোরেটর যেটা আছে ওটাও জাম হয়ে যায়, যার জন্য কুলিং এফিসিয়েন্সিটা একটু কম হয়, টেম্পারেচারটা কম হয়। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে ওগুলো খুলে সার্ভিস করে গ্যাস চার্জ করলে আচ্ছা প্রবলেম সলভ হয়ে যায়। আচ্ছা, ঠিক আছে। বেসিক্যালি অনেক সময় সিস্টেমে গ্যাস থাকে না, আচ্ছা, অনেক কারণে হতে পারে, শুধু কুলিং কয়েল এভিপোরেটর যেটা ওটাও লিকেজ হতে পারে, কন্ডেন্সার পাইপলাইন লিকেজ হতে পারে, কম্প্রেসার উইক হতেও পারে। আচ্ছা, 7-8 বছর পর কম্প্রেসার উইক হয়ে যেত, কম্প্রেসারও রিপ্লেস করতে হয় আমাদের, ন্যাচারালি। এগুলো আমাকে সব মেশিনে দেখতে হয় যে মেশিনে এই মেশিনটার ভূমিকাটা কি একটু যদি সংক্ষেপে বলেন। স্যার, এতে অটোমেটিক একটা ভ্যাকুম হবে, আচ্ছা, প্লাস আমি যে কোয়ান্টিটি, সব গাড়িতে কোয়ান্টিটি সমান না, তো না, যে কোয়ান্টিটি যে গাড়িতে লাগবে আমি পারফেক্ট একদম দিতে পারবো। আচ্ছা, ওকে ওকে। আচ্ছা, এটা কি ইনস্টল আনইনস্টল দুটোই করতে পারে? রিকভারিও করা যায়। ভেরি গুড, রিকভারিও করা যায়, ইনস্টল করা যায়, আনইনস্টল করা যায়, মানে বুঝুন কত ব্যাপার হচ্ছে। এবার হাই প্রেসার সাইড দেখুন, ওখানে হাই প্রেসার লাগানো আছে, এখানে লো প্রেসার লাগানো আছে, কারণ আমি বুঝতে হবে যে গ্যাস চেঞ্জ করার পর হাই প্রেসারের পজিশন কি আছে, লো প্রেসারের পজিশন কি আছে। যদি হাই প্রেসার আমার থাকবে পিএসআই তে 250, লো প্রেসারে থাকবে 25 থেকে 35, আচ্ছা, এটা বেটার। এবার যদি হাই প্রেসার হাই হয় বা হাই প্রেসার লো প্রেসার হাই হয়, সেক্ষেত্রে আমাকে দেখতে হবে। অনেক সময় লো প্রেসার লো হয়, হাই প্রেসার লো হচ্ছে, কি কারণে সেগুলো দেখতে হবে। লো প্রেসার হাই প্রেসারে পিএসআই এই থাকবে, আচ্ছা, লো প্রেসার থাকবে 25 থেকে 35,
আর ওটা 200 থেকে 250 মধ্যে হাই প্রেসার থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, এবার বলুন যে একটা গাড়িকে কখন কখন এসিটা সার্ভিস করানো উচিত অ্যাকচুয়াল? মানে যেমন আমাদের যেরকম 7000-8000 কিলোমিটার অন্তর গাড়ির সার্ভিস করানো উচিত, ইঞ্জিন অয়েল, গিয়ার অয়েল এগুলো বা কুলিং টপ আপ এগুলো, ব্রেক অয়েল সবকিছু আমরা দেখে থাকি। সেই ক্ষেত্রে বলুন যে একটা এসি কত কিলোমিটার অন্তর আমাদের সার্ভিস করানো উচিত, বা প্রত্যেক সিজনের প্রয়োজনে একটা সিজন ছাড়া পরে একটা সিজন ছাড়া, বা স্যার এসির প্রবলেম না হলে কেউ এসিতে হাত দেয় না, না দেওয়াটাই বেটার, না খোলাখুলি করাটাই বেটার। রাইট। বাহ, এটা একটা খুব ভালো কথা বলেছেন উনি। অ্যাজ এ ডায়ালার স্টাফ, মারুতির অথরাইজ সার্ভিস সেন্টারের স্টাফ হিসাবে একটা খুব ভালো গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন যে যদি প্রয়োজন না হয় আননেসেসারি কোনো যন্ত্রপাতি খোলার দরকার নেই, সে যে কোনো কিছু হোক। রাইট। স্যার ভিউয়ার্সদের জন্য কিছু টিপস দেবেন প্লিজ, যে কিভাবে গরমে ঠান্ডা থাকা যায়? কিসের জন্য? ভিউয়ার্স, আমরা দর্শক যারা দেখছেন একটু টিপস দেবেন যে যাতে করে মেনটেন করেন এবং কিভাবে তারা লং টার্মে এনজয় করতে পারেন। মাঝে মধ্যে কন্ডেন্সারটা পরিষ্কার রাখতে হবে। আচ্ছা। আর সিস্টেমের মধ্যে ভিতরে, গাড়ির ভিতরে কোনো নোংরা না রাখে। আচ্ছা। আর ফেস এয়ার মুড সবসময় অফ করে রাখতে হবে, নাহলে আউটসাইড এয়ারটা না ঢুকলে গাড়ির ভিতরটা গরম হয়ে যায়। ওকে। কিছু কিছু সিস্টেম আছে, এই সিস্টেমে চললে ঠিক থাকে। বাহ, ভেরি গুড। সার্ভিসটা ঠিক টাইমে করলে গিয়া এসি বিশেষ করে লংজিভিটিটা স্যার, লংজিভিটি। বাহ, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। নমস্কার স্যার, এটা তো মারুতির স্পেয়ার পার্টসের ডিপার্টমেন্ট, তো স্যার এই ডিপার্টমেন্টে স্যার কি কি পাওয়া যায় স্যার টোটাল? এই পেছে আপনি মারুতির যে টোটাল স্পেয়ারস, মানে সব রকম গাড়ির মারুতি, ব্রেক থেকে শুরু করে, সিলিন্ডার থেকে শুরু করে, স্টিয়ারিং হুইল থেকে শুরু করে, মানে অল এভরিথিং, এবং ওয়াইপার ব্লেড, আপনি সবকিছুই মোটামুটি কম বেশি এখানে পেয়ে যাবেন, সবকিছু পাবেন। আচ্ছা স্যার, মার্কেটে যে রেট চলছে সেই রেটই কি আপনারা দেন নাকি তার থেকে? হ্যাঁ, না, মারুতির যেটা রেট, মানে এমজিপি যে স্পেয়ারস, মারুতি জেনুইন পার্টস যে রেট, ওই রেটটাই আপনি আমাদের এখানটা পাবেন। আচ্ছা, একদম পারফেক্ট রেট। এটা মানে অল মানে ভারতবর্ষ, মানে যে মারুতির যে ডিস্ট্রিবিউটর, মারুতি যে স্পেয়ারস যে রেট, ওই রেটটাই এখানটা একদম। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর স্যার এখানে সমস্ত কিছু কি জেনুইন কোয়ালিটি? হ্যাঁ, জেনুইন কোয়ালিটি পাবেন এখানটায়, কোনো নিঃসন্দেহে। আপনি মানে পার্টসের দিক দিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আচ্ছা স্যার, আপনাদের তো শুনেছি কোনো পেয়ার পার্টসে ওয়ারেন্টিও থাকে। হ্যাঁ, ওয়ারেন্টি। তো সেটা কি আপনারা সঠিকভাবে প্রোভাইড করেন? হ্যাঁ, আমরা করি, আমরা ওয়ারেন্টি প্রোভাইড করি। স্যার, আমাদের যে স্যার আছে, স্যারকে আমরা প্রবলেম যেগুলো পেয়ে স্যারকে বলি, স্যার সেটাকে সলিউশন করে দেয় এই ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা। আচ্ছা স্যার, অনেক ক্ষেত্রে তো দেখা গেছে ভিউয়ার্সরা এইভাবে কমেন্ট করেন যে মারুতির থেকে সেম পার্টস অন্য জায়গাতে দাম কম, তো সেই ক্ষেত্রে কি ভিউয়ার্সদের কিছু সাজেস্ট করবেন যে অরিজিনাল জিনিস আর ডুপ্লিকেট জিনিসের ব্যাপারে যদি একটু কনফিউশন? মার্কেটে হয়তো অনেক আপনি এই পার্টস পাবেন, মারুতির পার্টস পাবেন, কিন্তু এই যে কোয়ালিটি, মারুতির যে কোয়ালিটি, এই কোয়ালিটিটা আপনি পাবেন না। আচ্ছা, আমরা যে এমজিপি যে প্যাকেটের যে কোয়ালিটিটা, ওই কোয়ালিটিটা আপনি মার্কেটে পাবেন। মার্কেটে অনেক ব্রেক পাবেন, অনেক আরাম পাবেন, দামও কম পাবেন, অনেক একটু কেন ভালো কম কম পেতে পারেন, কিন্তু এই কোয়ালিটিটা আপনি পাবেন। কোয়ালিটিটা আপনি পাবেন, লংজিভিটিটা যে কোয়ালিটিটা ওটা পাওয়া যাবে না পাবেন। আচ্ছা স্যার, ভিউয়ার্সের জন্য কিছু মেসেজ দিতে চান যে তারা যেন মারুতিরই অরিজিনাল পেয়ার পার্টস ব্যবহার করে বা লংজিভিটি পাওয়ার জন্য? আমি কাস্টমারদের বলবো যে ওনারা যদি ওনাদের নিজেদের গাড়ি নিজেদেরকেই তো মনে করেন, তো সেই জন্য সেইভাবে চালান, ও সেইভাবে যদি সেইভাবে চালান, যদি মানে রাস্তাঘাটে কোনো অঘটন না ঘটুক এইরকম একটা মেন্টালিটি নিয়ে, বা রাস্তায় কোনো উনি ফ্যাশন না পড়ুক, সেই চিন্তা ভাবনা করে আমাদের এই জেনুইন মারুতি জেনুইন স্পেয়ারটা যেন অবশ্যই লাগায়। বাহ, অবশ্যই। ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনার ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ও থাকে, ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ। এটা কি ওয়াশিং ডিপার্টমেন্ট? হ্যাঁ, এটা ওয়াশিং ডিপার্টমেন্ট। আমাদের এখানে গাড়ি ওয়াশ করা হয়। আচ্ছা, ওয়াশিং সম্বন্ধে আপনাকে বুঝিয়ে দেব। গাড়িটা আমাদের এখানে প্রথমে ঢোকানো হয়। আচ্ছা, তখন আমাদের ম্যাটটা বার করতে হয় ফার্স্টে, টোটাল। হ্যাঁ, ম্যাট বার করে ফেলি। আচ্ছা, বোনেট খোলা হয়, খুলে ধোয়াটা হয়, ভেতরে হাওয়া মারি, তারপরে ডেজার মারা হয় গাড়িতে পুরো। তার ততক্ষণে পেছনে ডিগিতে সব স্টেপনি ফেপনি নামিয়ে পরিষ্কার করা হয়, পরিষ্কার করে পেছনেও ডেজার মারা হয়, হাওয়াটাও মেরে লাস্টে গাড়িটা উপরে নিচে শ্যাম্পু ট্যাম্পু করে নেওয়ার পরে উপরে তুলে ওয়াশিং। হ্যাঁ, তারপরে এখন দাঁড়াও। আচ্ছা, ওয়াশিং করার পরে নিচে নামিয়ে মোছামুছির পরে তারপরে ভ্যাকুম ট্যাকুম করে ভেতরে পরিষ্কার করার পরে ডেজার মারা হয়। আচ্ছা, এটা কি সমস্ত গাড়িতেই করা যায় মারুতির? আচ্ছা, ডেজারটা কি জিনিস? এটা কি ডিজেল না ডেজার?
ট্রেজার হচ্ছে একটা কেমিক্যাল, এমন ধরুন যে জিনিসগুলোকে মানে খারাপ মনে দেখতে লাগে ওইগুলোকে ওইটা মারলে ওই জিনিসটা গ্লেজ মারে। আচ্ছা, গ্লেজ চকচকে থাকে। আচ্ছা, এতে কি গাড়ির কোনো ক্ষতি হয় না? না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কতক্ষণ টাইম লাগে টোটাল প্রসেসটা করতে? 40 মিনিট, 40-45 মিনিট, 1 ঘন্টা ধরে নিতে পারি, তাই তো? আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা ম্যাডাম, অ্যাপ্রক্সিমেট এর খরচা কত হতে পারে? আমাদের গাড়ি যদি এমনি ওয়াশিং এ আসে তাহলে 400 টাকা হচ্ছে আমাদের লেবার, তার উপরে জিএসটি দিয়ে 472 টাকা। আর যদি পেট সার্ভিসের ক্ষেত্রে গাড়ি আসে, পেট সার্ভিসের লেবার চার্জের মধ্যে ওয়াশিংটা ইনক্লুডেড থাকে, তার জন্য আলাদা করে কোনো লেবার দিতে হয় না। এমনি যদি আপনি গাড়ি শুধু ওয়াশিং এ পাঠান তার জন্য 400 টাকা প্লাস জিএসটি 18% আমাদের লেবারের উপর 472 টাকা হচ্ছে আমাদের পেট সার্ভিস মানে ওয়াশিং এর লেবার চার্জ। ওয়াশিং এর লেবার চার্জ আর ওয়াশিং চার্জ ওই তো ওইটাই 472 টাকা 472 এর মধ্যে ইনক্লুড হয়ে যাবে। মোটামুটি 1 ঘন্টা টাইম নিয়ে আসলে 1 ঘন্টা হাতে টাইম নিয়ে আসতে হবে। আচ্ছা, 1 থেকে 1.5 ঘন্টা ধরুন আগে হয়তো কোনো গাড়ি ওয়াশিং এ আছে, সেটা কমপ্লিট করে তবে তো আপনারটা ধরা হবে। হাতে একটু সময় নিয়ে আসতে হবে। আচ্ছা, ভেরি গুড। আর এমনি শুধু বৃহস্পতিবার সপ্তাহে একদিন বন্ধ, অফিশিয়ালি বৃহস্পতিবার বন্ধ, বাদ বাকি আমাদের শনি রোববার সব খোলা থাকে। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था। आप सबने देखा क्या क्या डिपार्टमेंट सर ने दिखाया है, क्या क्या काम हो रही है उधर, और इधर जितना भी वर्कशॉप का जितना भी स्टाफ है सब एक्सपर्ट स्टाफ है एंड काफी एक्सपीरियंस है उन सब का, ने काम देखा है। तो रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ, स्क्रीन पर दिया हुआ जो नंबर है ये डायल ऑटोमोबाइल का नंबर है। मारुति सुजुकी का एक ऑथराइज सर्विस सेंटर है, ये आपको पता है। और सर बैठे हैं और इंदम सर बैठे हैं, आइए जानकारी ले लेते हैं उनका मुंह से। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारा बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं अभी। सर आप पहले एक मारुति सुजुकी कार जो है वो सभी कार बचपन से हम लोग देख रहे हैं जी। सर थोड़ा टिप्स दीजिए जो किस तरह से इसको अच्छा से मेंटेन करके रखे हम लोग। गाड़ी तो बहुत ये आपका पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। हाँ, हॉस्पिटल भी जाते हैं गाड़ी लेके, खाना भी खाते हैं गाड़ी लेके, प्यार भी करते हैं गाड़ी लेके। तो सही बोल रहे हैं। बात है कि यू नो लाइक उसको मेंटेनिंग करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। जी जी। कि लाइक इफ आई एम यूजिंग आईफोन, इफ आई यूजिंग एनीथिंग, एनी गैजेट्स, so I must know the information about right. technical know-how, right? Exactly. So periodic maintenance जो आपको सर्विस बुकलेट में सब दिया हुआ है। Every car has a service manual booklet, right? So उसका उसमें सब कुछ दिया हुआ है, क्या करना है, सब क्या करना नहीं है, कितना किलोमीटर बाद, कितना सर्विस करना है, मंथ बाद। कभी-कभी होता है कि यू नो लाइक 1 month 1000 किलोमीटर, तो आदमी लोग सोचता है कि मेरा तो अभी 1000 किलोमीटर हुआ नहीं, चलो जब 1000 किलोमीटर होगा तब सर्विस कराएंगे। ये गलत है। गलत है मतलब दिस इज टेक्निकली रॉन्ग। व्हाई? ओके ओके। बिकॉज 1000 किलोमीटर या 1 month व्हिच कम्स फर्स्ट। अच्छा। बिकॉज आपका ऐसे भी हो सकता है कि आपका 6 महीने में 500 किलोमीटर के ज्यादा गाड़ी नहीं चले, ठीक, तो उसका जो मोबिल, उसका जो इंजन ऑयल, जो कूलेंट, वेक ऑयल, उसका एक विस्कोसिटी होता है, राइट, वो खराब हो जाता है। वो जो माइलेज, वो सिंपल सा उसका जो परफॉर्मेंस एबिलिटी है वो हो जाता है, ठीक, तो उसका सर्विसिंग जरूरत है। ऐसा नहीं कि गाड़ी आपका ना चले, गाड़ी आपका 7 महीने 5 महीने 10 महीने 12 महीने बाद निकल गए, इसका मतलब गाड़ी नहीं चले। गाड़ी तो मेरा, हाँ टेक्निकली गाड़ी डेंटिंग कुछ नहीं हुआ है, टायर भी बहुत साफ है, ऑल दो स्टफ, बट उसका एक, इसलिए इन एवरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ी बनाते हैं उसका हर कुछ वो टेक्निकल मैनुअली वो मैनुअल प्रोवाइड करता है कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। जैसे सिंपल एग्जांपल, यू नो लाइक वी वॉच वीडियोस एंड लॉट ऑफ स्टफ, यू नो charging the phone and we watch it, that's not a good idea, right? Yeah, that's not a good idea, you know, so 100% charge is not so very good idea। तो बैटरी जो है, इसके लिए बोल रहा हूँ कि बैटरी नहीं चला बोल के बैटरी मेरा सही है, ये कॉन्सेप्ट गलत है, राइट? I am not a technical person literally to explain क्या what about the क्या है उसमें, सेल क्या है, so लेकिन मैं जानता हूँ ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, that's it।
ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, ये डायल ऑटोमोबाइल का नंबर है। आपका कोई भी मारुति का कार का सर्विसिंग कराना है, डेंटिंग कराना है, पेंटिंग कराना है, वॉश कराना है, आपका अलाइनमेंट कराना है, इंश्योरेंस कराना है। थोड़ा इंश्योरेंस का इंश्योरेंस का हम लोग का 12 से 14 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप है। नेशनल, न्यू इंडिया, बजाज एलिस, इफ्को टोक्यो, सबका साथ। सो यू नो लाइक कैशलेस है, बम्पर टू बम्पर है इंश्योरेंस। आप आएंगे, सर्वेयर आएंगे, गाड़ी देखेंगे, आपका सिर्फ डेप्रिसिएशन अमाउंट दिया जाएगा। राइट, लाइक डेप्रिसिएशन अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी हमको पे नहीं करेगा। जैसे बम्पर, बम्पर प्लास्टिक आइटम है, प्लास्टिक आइटम के ऊपर उसका 50% डेप्रिसिएशन लगता है, तो 50% इंश्योरेंस कंपनी आपको देगा। 50% का जो चार्ज है, मतलब 100 रुपया चार्ज है, एग्जाम्पल 100 रुपया नहीं होता है, 100 रुपया चार्ज। तो 100 रुपया में 50 रुपया आपको इंश्योरेंस कंपनी देगा। अच्छा, वो बम्पर के लिए। अच्छा, और 50 रुपया आपको मुझे देना है काम के वक्त, बिल बनाने के बाद। सो ये है कैशलेस सिस्टम। जैसे विंडशील्ड ग्लास, राइट, सो उसके लिए आई थिंक 100% देता है, लेकिन जो ग्लास बोर्डिंग है, ग्लास सीलिंग है, जो ग्लास को अटैच करता है, उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं लेता है। दैट्स कम्स अंडर डेप्रिसिएशन। ठीक, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट आपको पेमेंट करना होगा। बाकी पूरा इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस में वो हमको पेमेंट कर देगा। आपको जैसे यू नो लाइक पॉलिसी एक्सेस बोलते हैं। पॉलिसी एक्सेस मतलब जैसे आपका सीसी गाड़ी है, मतलब राइट 800 सीसी, 1000 सीसी, 1500 सीसी, तो जैसे सीसी है उसके ऊपर 1000, 1500 ऐसा रेट है, चार्ज। ओके, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि इन्विक्टो गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो पॉलिसी एक्सेस और मारुति 800 गाड़ी का पॉलिसी एक्सेस एक होगा, नहीं, सीसी का डिफरेंस है। राइट, दैट इज आई थिंक मोर देन 3 लीटर, दिस इज अराउंड 800 सीसी, सो सीसी का डिफरेंस है। तो इसलिए वो पॉलिसी एक्सेस का पैसा लगता है, बाकी कुछ नहीं लगता है। बाकी टाइम लगता है, थोड़ा देर वेट करना पड़ता है काम ठीक से होने के लिए। सर्वे आता है, गाड़ी खोलता है, देखता है, सर्वे नेक्स्ट सेकंड टाइम आता है, इंस्पेक्शन करता है, गाड़ी काम ठीक से हुआ है कि नहीं, एंड थर्ड टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क सर्वे आके हमको एनओसी दे देता है, गाड़ी आपका पास। वाह, क्या बात है। सो वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करें, या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट को इस्तेमाल करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच, जय हिंद।